Today we will see the definition for electric field intensity, because yesterday we have discussed the basic concepts regarding the electric field. Any field, okay, around the particular charge, that field will produces a force on the another charge is said to be electric field of the particular charge. In terms of diagram we have discussed, okay, one charge is here. This charge has own field of attraction. Another test charge I can take here. There is no force acting on this charge due to this charge. But when if I keep this charge into the field of attraction, of the third charge, it is experiencing a force. So any force experience on the field around the charge which will experiences force to the another charge, okay, or I can say if another charge which will keep into the field of attraction of this particular charge is said to be electric field of this particular charge. मग या चार्जची इलेक्ट्रिक फील्ड किती असणार आहे? इट इज सेड टू बी ई. आता नंतर आपण डे बाय डे काय करणार आहे? पॉझिटिव्ह चार्जेस आणि निगेटिव्ह चार्जेस सेपरेशन झाल्यानंतर इलेक्ट्रिक फील्ड कशी ओरिएंट होते ते बघणार आहे. ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. त्याच्यामध्ये ते इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉझिटिव्ह चार्ज and always ends to the negative charge. So direction of electric field always like this, E, or direction of electric field always like this. That is said to be direction of electric field. Okay. So keep in mind, always starts from positive ends to the negative, and they are said to be perpendicular to the point from which they are started. This point we are going to see in detail as the properties of the electric field. But here, for the sake of understanding, you should keep in mind that electric field, electric lines of force starts from positive ends to negative. मग electric lines of force काय आहे हे सुद्धा आपण या चॅप्टरमध्ये बघणार आहे. So electric field is said to be any charge which will experiences force when it comes into the field of attraction of this particular charge. मग हा इथं आहे, याच्यावर काय फोर्स ऍक्ट होणार का? नाही. हा चार्ज जर मी या ठिकाणी घेतला तर ऑफकोर्स दिस चार्ज विल एक्सपीरियन्सेस फोर्स ॲट दिस पॉइंट. So why? Because this comes into the field of attraction of this point. So this field of this particular charge is said to be the electric field. Then how to define its intensity? Intensity means its actual value, its actual power. Up to what limit intensity is applicable? याच्या बाहेर इंटेन्सिटी ॲप्लिकेबल आहे का? नाही. याच्या बाहेर फील्ड ॲप्लिकेबल आहे का? नाही. याच्यामध्ये ती फील्ड आहे. आणि जसं इकडे चार्ज जवळ जाणार तशी काय होणार? इलेक्ट्रिक फील्डची इंटेन्सिटी ही इन्क्रीज होत जाणार आहे. ओके. आता बघा, एनी चार्ज Q, दिस इज द फील्ड ऑफ अट्रॅक्शन. या चार्जला मी जर इथं आणला, टेस्ट चार्ज Q0, दिस चार्ज विल एक्सपीरियन्सेस फोर्स. दिस चार्ज विल एक्सपीरियन्सेस फोर्स. किती डिस्टन्सला फोर्स एक्सपीरियन्स झाला? ॲट डिस्टन्स r. इज इट क्लिअर? म्हणजे हे दोन चार्जेस मी असे करतो बघा. इज इट क्लिअर? हा चार्ज इथं आहे Q आणि हा चार्ज आहे Q0. सो दिस इज द फील्ड ऑफ अट्रॅक्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर चार्ज. These two charges are separated from each other by some distance r. मग आपल्याला माहिती आहे दोन चार्जेस मधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, दोन चार्जेस मधला फोर्स ऑफ रिपल्शन, it is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of distance between them. मग या ठिकाणी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल किंवा फोर्स ऑफ रिपल्शन असेल, हे कशावर डिपेंड आहे? वेदर दिस इज पॉझिटिव्ह, दिस इज निगेटिव्ह, और दिस इज पॉझिटिव्ह, दिस इज निगेटिव्ह, और बोथ आर पॉझिटिव्ह. त्याच्यावर डिपेंड आहे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार आहे, फोर्स ऑफ रिपल्शन असणार आहे. किती डिस्टन्सला? ॲट अ डिस्टन्स r. सो हाऊ मच इज द फोर्स ॲक्टिंग हियर बिटवीन दिस टू? F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2, means I can write Q0 upon r square. But we are going to find electric field intensity. How to define electric field intensity of this charge? When another test charge keep into the field of attraction of this particular charge, I can define electric field E bar is equal to force experience. Who is experiencing force? Q0 due to this charge. या चार्जचा फोर्स कसा आहे?
F bar. Force experience per unit charge is called as electric field of this charge. या चार्जवर किती फोर्स ऍक्ट झाला? F bar. Force experience per unit charge is called as electric field of that charge. A very simple definition. मग हा फोर्स कुठं आहे? याच्या फील्ड ऑफ अट्रॅक्शनच्या रिजन मध्येच आहे. बाहेर गेला तर फोर्स काय असणार आहे? 0 असणार आहे. ओके, सो force experience per unit charge is called as the electric field intensity of the particular point charge. Its unit can be written as Newton per meter or बघा Newton per meter or volt per Newton per meter or it is said to be volt per meter. Is it clear? It is said to be volt per coulomb. Now its dimension we are going to find. A very important point here. Dimension we are going to find here. How to find the dimension here? Newton is what? Force. Force कसा मेजर करतो? m1 l1 t minus 2 divided by Newton per coulomb. ओके, मग कुलॉम म्हणजेच काय? चार्ज आहे. कुलॉम म्हणजेच काय? चार्ज आहे. मग या ठिकाणी मी कुलॉम रेज टू 1 फक्त घेतो. अजून आपल्याला सॉल्व करायचं आहे पुढे, हे लक्षात घ्या. ओके, डू यू नो करंट इज सेड टू बी rate of flow of charge per unit time. Therefore charge can be written as current into time. Current म्हणजेच काय? त्याची डायमेन्शन ampere raised to 1. टाइम म्हणजेच काय? त्याची डायमेन्शन t raised to 1. ओके, इथे व्हॅल्यू पुट करा. काय मिळणार आहे? m1 l1 t minus 2 करंटची डायमेन्शन कुलॉम. चार्ज कशामध्ये मोजतो आपण? कुलॉम मध्ये मोजतोय. ओके, सो इट कॅन बी रिटन एज a1 t1. So this can be changed as a m1 l1 t minus 3 a minus 1. ओके, बघा हे न्यूटन म्हणजे याचे डायमेन्शन विषय बघा, हे पण आपण आता डिस्कस करू. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ॲक्सेलरेशन. मास म्हणजेच काय? किलोग्रॅम. ॲक्सेलरेशन म्हणजे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मग याचे डायमेन्शन काय? m1 l1 t minus 2. तेच मी घेतले या केसमध्ये. म्हणजे डायमेन्शन काय आहे बघा? m1 l1 t minus 3 a raised to minus 1. Okay, so this is the concept regarding the electric field intensity. So let us find out how much this electric field intensity is applicable for this particular point. Okay, न्यूटन पर कुलॉम किंवा दुसऱ्या फॉर्म मध्ये हे फक्त लक्षात ठेवा व्होल्ट पर मीटर. कारण 12th स्टँडर्ड मध्ये तुम्हाला एक पॉइंट आहे पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. त्या पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर मध्ये सुद्धा प्लेटच्या एका साईडला पॉझिटिव्ह चार्जेस प्रेझेंट असतात, प्लेटच्या दुसऱ्या साईडला निगेटिव्ह चार्जेस प्रेझेंट असतात. मग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कुठून होते? पॉझिटिव्ह चार्ज पासून स्टार्ट होते आणि निगेटिव्ह चार्जला ते एंड होते. पण त्या केसमध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कशी करतात? इट इज सेड टू बी व्होल्ट पर मीटर. इट इज सेड टू बी व्होल्ट पर मीटर. त्यामुळे तो कन्सेप्ट तुम्ही या केसमध्ये लक्षात ठेवला पाहिजे. ओके, सो व्होल्ट पर मीटर अँड न्यूटन पर कुलॉम ह्या दोघांच्या डायमेन्शन ह्या सेमच येतात. हे तुम्हाला कुठेतरी MCQ ला येईल बघा. फोर्स म्हणजे न्यूटन, चार्ज कुलॉम. इलेक्ट्रिक फील्डची डेफिनेशन काय? फोर्स पर युनिट चार्ज. इन टर्म्स ऑफ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर, पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर कसं असतो? हे असं असतं बघा, पॉझिटिव्ह 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 पॉझिटिव्ह. हियर इज सेड टू बी अ निगेटिव्ह. These two plates are separated by some distance d. पोटेन्शियल डिफरन्स झाला ना इथं दोघांच्या अक्रॉस. इथं पॉझिटिव्ह आणि इथं निगेटिव्ह म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला. किती डिफरन्स तयार झाला? V इज द पोटेन्शियल डिफरन्स. सो पोटेन्शियल डिफरन्स पर युनिट डिस्टन्स between the two plates is produces electric field. Always starts from positive charge and always ends to the negative charge. Always ends to the negative charge. This concept तुम्हाला 12th स्टँडर्ड मध्ये आहे. that we are going to discuss in detail. But keep in mind न्यूटन पर कुलॉम ची डायमेन्शन आहे तीच व्होल्ट पर मीटर ची डायमेन्शन प्रेझेंट असणार आहे.
n by c ची डायमेन्शन माहिती आहे m1 l1 t minus 3 a minus 1. So let us find out this v by m volt per meter ही खरोखरच एवढी डायमेन्शन येते का? That we will see. This is the important point. n by c म्हणजे न्यूटन पर कूलॉम ची डायमेन्शन m1 l1 t minus 3 a minus 1 हीच डायमेन्शन व्होल्ट पर मीटर ची येते का बघायचं. येत असेल तर ह्या दोन्ही युनिटचं मिनिंग एकच आहे. न्यूटन पर कूलॉम म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड आणि व्होल्ट पर मीटर हे जे युनिट आहे म्हणजे इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. व्होल्ट पर मीटर डिस्टन्स बिटवीन द टू प्लेट्स. सो लेट अस सी और लेट अस चेक हियर. व्होल्ट पर मीटर तुम्हाला माहिती आहे प्लेट मध्ये इथं जर इलेक्ट्रॉन असेल पोटॅन्शियल डिफरन्स किती अप्लाय केलाय प्लस मायनस. इलेक्ट्रॉन moving from its own position towards positive plate. How much work is done? Work done is said to be W. Charge कुठला आहे Q. Work done per unit charge is nothing but potential difference across the plate. याच्या प्लेटच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स आहे. मग चार्जने त्याची पोझिशन सोडून तो या पोझिशन पासून या पोझिशनला गेला म्हणजे चार्जवरती काहीतरी वर्क डन झालंय. वर्क डन पर युनिट चार्ज दॅट गिव्स द पोटेन्शियल डिफरन्स. मग आता वर्क तुम्हाला माहिती आहे पोटेन्शियल डिफरन्स कसं येणार वर्क डन पर युनिट चार्ज इंटू हे मीटर आहे असं घेतलं. तुम्हाला माहिती आहे वर्क म्हणजे काय असतंय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इज इट क्लियर. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू क्यू अपॉन मीटर. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय मीटर. फोर्स इंटू मीटर अपॉन क्यू इंटू मीटर. मीटर मीटर गेट्स कॅन्सल म्हणजे काय मिळालं फोर्स एक्सपिरियन्स पर युनिट चार्ज म्हणजे व्होल्ट पर मीटर. पण बघा न्यूटन पर कूलॉम याचं पण युनिट काय झालं न्यूटन पर कूलॉम म्हणजे व्होल्ट पर मीटरचं सुद्धा युनिट काय येतं इट इज फोर्स पर युनिट चार्ज मीन्स याचं सुद्धा काय येते न्यूटन पर कूलॉम. म्हणजे जी याची डायमेन्शन व्होल्ट पर मीटर तीच डायमेन्शन असू शकते न्यूटन पर कूलॉमची. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड ही न्यूटन पर कूलॉम मध्ये सुद्धा लिहिली जाते आणि व्होल्ट पर मीटर मध्ये सुद्धा लिहिली जाते. सो ट्राय टू अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट ॲज वेल. ओके. सो लेट अस फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फियर ड्यू टू पॉझिटिव्ह चार्ज प्लेस्ड ॲट इट्स सेंटर. इलेक्ट्रिक फील्ड due to sphere when positive charge is at center of the sphere. तो पॉझिटिव्ह चार्ज इथं आहे हा जो स्फियर असेल म्हणजे हा कसा काय फील्ड ऑफ अट्रॅक्शन. इफ दिस इज द पॉझिटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कशी जाते स्टार्ट फ्रॉम पॉझिटिव्ह म्हणजे इकडे गेली इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन. ओके. इकडे सुद्धा गेली इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन. किती असणार इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्डची किंमत या ठिकाणी कशी असणार आहे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑफ द पर्टिक्युलर चार्ज. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑफ द पर्टिक्युलर चार्ज. हाऊ टू फाइंड इट्स व्हॅल्यू. इट इज ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वेअर ही त्या एका चार्जची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी असणार आहे. इथं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी किती असणार आहे 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वेअर. या पॉईंटला किती फील्ड असणार आहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वेअर. या पॉईंटला किती असणार आहे फील्ड सेमच असणार आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फियर व्हेन पॉझिटिव्ह चार्ज इज ॲट सेंटर. म्हणजे स्फियरचा कुठला जरी पॉईंट घेतला त्या प्रत्येक पॉईंटला इलेक्ट्रिक फील्डची व्हॅल्यू किती असणार आहे त्याची इंटेन्सिटी किती असणार आहे ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वेअर. ओके. इट इज क्यू अपॉन आर स्क्वेअर. नाउ इफ आय प्लेस अ चार्ज नियर टू दिस स्फियर ऑफ दिस पर्टिक्युलर चार्ज देन व्हॉट हॅपन. If I place charge here, म्हणजे मला this will be the next position. Here is Q and here is Q0. Two charges separated by some distance are how much force between them? F is equal to
1 upon 4 pi epsilon 0 q0 upon r square. This is the magnitude. मला हे जर वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहायचं असेल तर मी कसं लिहिणार, f bar is equal to this value into r cap. पण तुम्हाला माहिती आहे what is r cap? Unit vector is direction of vector to its magnitude. Direction r bar, magnitude only r. ठीक है? If this is the force of attraction between the two charges, then what is the electric field experienced by this charge q0 due to this charge q? If this is the force of attraction between the two charges, how much is electric field acting on this charge q0 due to this charge q? Electric field is said to be, we know it is force experienced per unit charge. It is said to be force experienced per unit charge. Okay? How much force? 1 upon 4 pi epsilon 0 q0 upon r square into r cap upon q0 gets cancelled. So E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square into r cap. तेच मिळालं ना. जर याची तुम्ही युनिट वेक्टर कॅन्सल केला तर तेच मिळतंय. इफ यू टेक द वेक्टर फॉर्म देन यू विल गेट दिस इक्वेशन. इज इट क्लियर? यू विल गेट दिस इक्वेशन. ठीक आहे. मग या केसमध्ये बघा फोर्स कसा आहे, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. इलेक्ट्रिक फील्ड सुद्धा कसे आहे, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. So this gives relation between force and electric field. Force of attraction between the two charges and electric field produced between the two charges it is said to be 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square into r cap. This is in terms of unit vector. जर फक्त मॅग्निट्यूड घेतली तर काय होणार आहे, 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square होईल. ठीक है. So in the next lecture we are going to see the expression for electric field due to point charge at a distance r. म्हणजे हेच एक्सप्रेशन आपण पुढच्या लेक्चरला ॲज अ न्यू पॉईंट म्हणून डिस्कस करणार आहे. सो टुडेज पॉईंट वी डिस्कस्ड एज ए व्हॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फॉर्म्युला E bar is equal to f upon q, its unit, its dimension, electric field due to sphere where positive charge which is at the center, this is the formula. And relation between electric field and force is said to be like this. E is inversely proportional to r square. At the same time, force is also inversely proportional to r square. Okay? So we can stop here. Thank you.